The exoskeleton. It is main axis of body. They contain skull, hyoid bone, vertebral column and thoracic cage. So exoskeleton அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. அதில் ஸ்கல்லு, ஹயோயிட் போனு, vertebral column and thoracic cage இருக்கு. First we will see about the skull. They are composed of two set of bones. They also have cranial and facial bones. It consists 22 bones. They also have 8 cranial bones and 14 facial bones. Skull 22 bones இருக்கு, 8 cranial bones. cranialனா மண்டை ஓட்டு எலும்புகள், 14 facial bones. facial bonesனா முகத்தெலும்புகள். First we will see about cranial bones. They also have hard porosity outer covering. They occurs around the brain. They also called as brain box. The capacity of cranium is 1500 cm. The cranial bones are jointed. Same time they are immovable. They also have paired of parietal, paired of temporal bones. Same time they contain some of the individual bones. They are frontal, sphenoid, occipital and ethmoid. cranial bones அப்படிங்கிறது பிரெயினை சுற்றி இருக்கக்கூடிய போன்ஸு. இது ஸ்கல் போன் நம்ம சொல்ல முடியும். இதுக்கு பேர் பிரெயின் பாக்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து 1500 cm. இந்த போன்ஸ் எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கும், இம்மூவபுளாக இருக்கும், மூவ் பண்ண முடியாது. இதில் வந்து பேர்ட் ஆஃப் பேரட்டல் அண்ட் டெம்பரல் போன்ஸ் இருக்குது. பேர்டுனா ஜோடியாக இருக்கும், இண்டிவிஜுவல்னால் சிங்கிள் போன்ஸு. சிங்கிள் போன்ஸ் ஆர் ஃப்ரண்டல், ஸ்பீனாய்ட், ஆக்சிபிடல் அண்ட் எத்மாய்ட். லார்ஜ் ஓலிஸ் அக்கர்ஸ் இன் டெம்பரல் போன். இட் இஸ் கால்ட் எஸ் external auditory meatus. Each middle ear contain 3 tiny bones. They are malleus, incus, stapes. They also are called as ear ossicles. Temporal bone மிகப்பெரிய பல்ல இருக்குது, அதுக்கு பேர் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டரி மீட்டர்ஸ். இதுக்கு பேர் தான் இயர் கேவிட்டி. இங்கே தான் இயர் போன்ஸ் இருக்கும். அந்த இயர் போன்ஸுக்கு பேர் malleus, incus, stapes. It is also called as ear ossicles. ஆசிக்கிள்ஸ்னால் குருத்தெலும்புகள். நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய எலும்புகள் இது ஒன்று. Facial bones. They also contain many bones. They are paired of maxilla, zygomatic, palatine, lacrimal, and nasal. These bones are paired in nature. At the same time, they contain unpaired bone like mandible and femur. Mandible also called as lower jaw bone. Occurs front part of skull. Also contain U-shaped hyoid bone. They form base of buccal cavity. They do not contain any joint. It is only one bone without any joint. The upper jaw also called as maxilla bone. Same time, the lower jaw contain mandible bone. So facial bone la ஜோடியாக இருக்கக்கூடிய bones அப்படின்னு பார்த்தோம்னா maxilla, zygomatic, palatine, lacrimal and nasal. அதே சமயம் சிங்கிள் போன் பார்த்தோம்னா mandible and femur. buccal cavity மவுத் கேவிட்டியில் பார்த்தோன்னு வச்சுங்க, யூ-ஷேப்டு போன் இருக்குது, அதுக்கு பேர் ஹயோயிட் போன். இந்த போன்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும், இல்லை எந்த ஒரு ஜாயின்ஸ் இருக்காது. அப்பர் ஜா போனுக்கு பேர் மேக்ஸிலா போன், லோவர் ஜா போனுக்கு பேர் மேண்டிபிள் போன். த அப்பர் ஜா இஸ் ஃபியூஸ்டு வித் cranium and it is a immovable. Same time the lower jaw is connected to cranium. It is also connected by muscles. It is movable. ஸோ அப்பர் ஜா அப்படிங்கிறது immovable, மூவ் பண்ண முடியாது, நம்முடைய ஸ்கல்லோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். லோவர் ஜா அப்படிங்கிறது cranium மசில்ஸ்னால் அட்டாச் ஆகிருக்கும், மூவ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும். The skull contains paired of eye orbits, eye opening. Same time they also have single nostril cavity opening. So skull ஐஸுக்கும் நோஸுக்கும் ஒரு கேவிட்டி இருக்கும், அதுக்கு பேர் ஐ ஆர்பிட் அண்ட் நாசல் கேவிட்டி. Foramen magnum is large opening. It found at the posterior base of skull. The medulla oblongata is located nearby foramen magnum. The spinal cord is extended through this cavity. So ஸ்கல்லுக்கு கீழே ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் இருக்குது, அதுக்கு பேர் foramen magnum சொல்கிறோம். அது பக்கத்தில் தான் மெடுலா ஆப்லாங்கேட்டா இருக்கும், வழியாக தான் ஸ்பைனல் கார்டு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் வெர்டிபிரல் காலம். They also called as backbone. They consist 33 vertebra. They are serially arranged. The vertebra is interconnected by cartilage bone. It is also called as intervertebral disc. Also extend from the base of skull and end into pelvis bone. They maintain framework of trunk region. வெர்டிபிரல் காலத்துக்கு இன்னொரு பேர் பேக் போன். இல்லை கிட்டத்தட்ட 33 போன்ஸ் இருக்குது, வெர்டிபிரா இருக்குது. இது 1 by 1 அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும். இது கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த கேட்லேஜ் போனுக்கு பேர் இன்டர் வெர்டிபிரல் டிஸ்க்கு. இது ஸ்கல் போனில் ஆரம்பித்து பெல்விஸ் போனில் முடியுது. பாடியில் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுது. The vertebral column contain 5 major regions. They are cervical,
thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. The infant contain 5 vertebrae, but in adult they contain only 4 vertebrae because the sacral vertebra is fused with coccyx vertebra. They form single bone. They also contain central hollow portion. In central hollow portion contain neural canal. Spinal cord is possess the inside of neural canal. Vertebral காலத்தில் 5 மேஜர் போன்ஸ் இருக்குது. அந்த போன்ஸுக்கு பேர் cervical, thoracic, lumbar, sacrum and coccyx. இன்ஃபென்ட்டில் 5 வெர்டிப்ரா இருக்கும். அடல்ட்டாக இருக்கும்போது 4 வெர்டிப்ரா இருக்கும். ஏன்னா சேக்ரல் வெர்டிப்ராவும் காக்ஸி வெர்டிப்ராவும் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் போனாக மாறிடும். இந்த வெர்டிப்ராவில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, வெர்டிப்ரல் போனில் சென்ட்ரலில் ஒரு ஹோலோ ரீஜன் இருக்குது. அதுக்கு பேர் நியூரல் கேனால். அதன் வழி தான் ஸ்பைனல் கார்டு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கும். The first vertebra is called as atlas. The second vertebra is axis. Atlas is articulated with occipital candilis. First vertebra பேர் atlas, second vertebra பேர் axis. அட்லஸில் பார்த்துன்னு ஒரு கேவிட்டி இருக்கும், அதுக்கு பேர் கேண்டிலிஸ்னு சொல்கிறோம். The spinal cord is protected by vertebral column. The vertebral column support to the head. It attached to point of ribs and muscles. Vertebral column அப்படிங்கிறது ஸ்பைனல் கார்டை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கு, ஹெட்டுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்குது. இது போன்ஸோடையும் மசில்ஸோடையும் அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஸ்டெர்னம், it is also called as chest bone. They are also flat bone. They occurs mid-ventral line of thoracic region. Provide space for attachment of thoracic ribs and abdominal muscles. ஸோ ஸ்டெர்னத்துக்கு இன்னொரு பேர் செஸ்ட் போன். இது ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு போனு தொராசிக்கோட வென்ட்ரல் மிட் வென்ட்ரல் ரீஜனில் இருக்கும். அதாவது மார்பு பகுதியில் சென்ட்ரலாக இருக்கும். தொராசிக் ரிப் போன்ஸும் அப்டோமன் மசில்ஸும் அட்டாச் ஆக ஹெல்ப் பண்ணுது. ரிப் கேஜ், they contain 12 pairs of ribs. They also contain thin flat bone connected dorsally to vertebral column and ventrally to sternum. Dorsal end contain 2 articulation surface, so it is called as a biocephalic. கேஜ் அப்படிங்கும்போது 12 pairs of bones இருக்குது. இந்த போன்ஸ் வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். டார்சல் ரீஜன் பின்பக்கத்தில் வெர்டிபிரல் காலத்தில் அட்டாச் ஆகிருக்கும். வென்ட்ரல் ரீஜன் முன்பக்கத்தில் மார்பு பக்கத்தில் ஸ்டெர்னத்தோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். இந்த போன்ஸில் 2 ஆர்டிகுலேஷன் சர்ஃபேஸ் இருக்கும். அட்டாச் ஆகிருக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய சர்ஃபேஸு, அதுக்கு பேர் பயோசெஃபாலிக். த ஃபர்ஸ்ட் 7 pairs of ribs is called as true ribs or vertebro-sternal ribs. Dorsally, it attached to thoracic vertebra. Ventrally, it connected to sternum. It is also connected by hyaline cartilage. So, first 7 ribsக்கு பேர் true ribs அப்படி சொல்கிறோம். இதுக்கு இன்னொரு பேர் vertebro-sternal ribs. ஃபஸ்ட் சைடில் thoracic vertebra அட்டாச் ஆகிருக்கு. வென்ட்ரல் ரீஜனில் ஸ்டெர்னத்தோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் by the help of hyaline cartilage. The 8th, 9th, 10th pairs of ribs are do not articulated, directly attached to sternum with 7th rib bones. Also cartilaginous because they also contain hyaline cartilage. So it is also called as false ribs or vertebrocontal ribs. 8th, 9th, 10th ribs வந்து 7th ribோட அட்டாச் ஆகி அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டெர்னத்தோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ இதுக்கு பேர் false rib or vertebrocontal ribs. The last 11th and 12th pairs of ribs are not connected ventrally. It is also free in nature, so it is called as floating ribs or vertebral ribs. The thoracic vertebra, ribs and sternum are joined together. They form rib cage. Rib cage is protect the lungs, heart and liver. They also help to breathing. So 11th 12th pairs of ribs வந்து dorsal cell கனெக்ட் ஆகிருக்கும், ventral cell இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்காது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் ரிப்ஸ் ஆர் வெர்டிபிரல் ரிப்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். தொராசிக் வெர்டிப்ரா, ரிப் போன்ஸு, ஸ்டெர்னம் இதெல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆகி ரிப் கேஜை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ரிப் கேஜ் அப்படிங்கிறது லங்ஸு, லிவரு, ஹார்ட்டை ப்ரொடக்ட் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரீத்திங்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்பண்டிகுலர் skeleton, they also contain upper and lower limbs. It occurs along with their girdle, composed of 126 bones. ஸோ அப்பண்டிகுலர் போன்ஸ் அப்படிங்கிறது கை கால் எலும்புகளை குறிக்குது. இதில் வந்து கிரிடில் இருக்கும். கிரிடில்னால் அதை ஜாயின் பண்ணக்கூடிய அந்த மூட்டு பகுதி இருக்கும். இதில் கிட்டத்தட்ட 126 போன்ஸ் இருக்குது. த pectoral girdle, the upper limbs are attached to the pectoral girdle. They are very light in nature. They also help to mobility of 360 degree. Not occurs anywhere of our body. ஸோ pectoral girdle அப்படிங்கிறது அப்பர் லிம்பில் இருக்கக்கூடிய பகுதி. அது வந்து பார்க்குற ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். ஆனால் நம்ம அப்பர் லிப்ஸ் வந்து
360 டிகிரி அளவுக்கு ரொட்டேட் பண்ண முடியும். நம்ம பாடியில் எந்த போன்ஸையும் இந்தளவுக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியாது. கிரில் ஃபார்ம் 2 halves. Each half consists of clavicle, collarbone and scapula. The scapula is large thin bone. They are also triangular in nature. They are also formed in dorsal surface of rib cage. They are located in between 2nd and 7th ribs. பெக்டோரலிருந்து 2 halves இருக்குது. ஒன்று ரைட் சைடு இருக்கும், இன்னொன்று லெஃப்ட் சைடு இருக்கும். இதில் வந்து கிளேவிக்கல் அண்ட் ஸ்கேப்புலா போன்ஸ் இருக்குது. கிளேவிக்கல் அப்படிங்கிறது காலர் போன். ஸோ ஸ்கேப்புலா போன் பார்த்தோம்னா ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும், தின்னாக இருக்கும், ட்ரையாங்கிள் சைஸில் இருக்கும். டார்சல் சைடில் வந்து ரிப் கேஜோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். டார்சல் சைட்னா பின்பக்கத்தில் பார்த்துச்சிங்க ரிப் கேஜோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். வந்து 2nd and 7th ரிப்ஸ் நடுவில் அட்டாச் ஆகிருக்கு. They also contain slightly elevated ridge. It is called as spine. It protected flank and extend process. It is also called as acromion. The clavicle is articulated in nature. Below the acromion, they also have depression. It is called as glenoid cavity. போன்ஸில் ஒரு சின்ன நீச்சியமாக இருக்கும், அதுக்கு பேர் ஸ்பைன் அப்படி சொல்கிறோம். இதில் ஃப்ளாட் போன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃப்ளாட் போனுக்கு பேர் அக்ரோமியன் நம்ம சொல்கிறோம். இந்த கிளேவிக்கல் போன் வந்து என்ன இருக்கும், ஆர்டிகுலேட்டட் மூட்டு பகுதி இருக்கும். அக்ரோமியனில் ஒரு பள்ளமான பகுதி இருக்குது, அதுக்கு பேர் glenoid cavity. Articulated with head of humerus. They form shoulder joint. Also attached to shoulder joint. Each clavicle bone is long and slender in nature. They also have horizontally 2 curvatures. They connect the axial skeleton with appendicular skeleton. The ilium is superior portion of hip bone. Each ilium form a secure joint. They also formed by sacrum. They also occurs posterior region. They also contain curved bar bone. It is also called as ischium. They contain V-shaped pubic bones. In male, the pelvis also deep and narrow. Same time, they are larger and they are also made up of heavier bones. In female, it is a shallow, wide and flexible in nature. The structure is helped to during pregnancy. Female, the structure of bone is influenced by female hormones. போனோட superior portion வந்து இலியம். இலியம் வந்து சேக்கத்தோட அட்டாச் ஆகிருக்கும். எங்கேனா போஸ்டீரியர் சைடில். இதில் கர்வ் ஷேப்டு போன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு பேர் இச்சியம். இல்லை வி ஷேப்டு போன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு பேர் பியூபிக் போன். மேலில் பெல்விக் போன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீப்பாக இருக்கும், அதே சமயம் குறுகலாக இருக்கும், ரொம்ப லார்ஜாக இருக்கும். போன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். ஃபீமேலில் பார்த்துன்னு ரொம்ப பள்ளமாக இருக்கும், ரொம்ப அகலமாக இருக்கும், அதே சமயம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும். இது வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்போ ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃபீமேலில் ஹிப் போன் டெவலப்மெண்ட்டை ஃபீமேல் ஹார்மோன்ஸ் வந்து தூண்டி விடுது. த லோவர் லிம் they also consist 30 bones. They carry the entire weight of body. It help to erect the body. It also help to we jump and run. ஸோ லோவர் லிம்ப் அப்படிங்கிறது கால் போன் அப்படி சொல்லலாம். அதில் 30 போன்ஸ் இருக்குது. இது நம்ம பாடியை வந்து தாங்க இருக்கும், வெயிட்டை தாங்க இருக்கும், நம்ம பாடி நேராக நிற்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஓடுறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுது. இட் இஸ் thicker and stronger than upper limb. They also have 3 bones. They are thigh, leg or shank and foot. Femur is single bone of thigh. It is the largest bone in our body. The head of femur is articulated with acetabulum. They have 2 parallel bones. They are tibia and fibula. They also contain thick triangle kneecap. ஸோ தை போன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப திக்காக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு அப்பர் லிம்ப். இதில் 3 போன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று தை போன், லெக் ஆர் ஷேங்க் போன் அண்ட் ஃபுட் போன். இதில் ஃபெமர் போன் வந்து சிங்கிள் போன், ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், நம்ம தை ரீஜனாக இருக்குது. இதை நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய லாங்கான அதே டைமில் ஸ்ட்ராங்கான போன். ஊரில் ஹெட் ரீஜன் வந்து ஆர்டிகுலேட் இருக்கும், இந்த மூட்டு பகுதி இருக்கும், அது வந்து ஹிப் போனோட அட்டாச் ஆகிருக்கு. ஃபெமர் போனுக்கு கீழே 2 பேரல் போன் இருக்குது, அதுக்கு பேர் திபியா அண்டு ஃபிபுலா. லோவர் லிம்பில் திக்கான ட்ரையாங்கிள் ரீஜன் இருக்குது, அதுக்கு பேர் knee cap. Knee cap is occurs in anterior side. It is also protect the knee joints. The foot also contain ankle, tarsus, metatarsus, phalanges or toe bones. ஸோ knee cap அப்படிங்கிறது anterior சைடில் நீ வந்து பாதுகாக்கிற ஹெல்ப் பண்ணுது. ஃபுட்டில் பாதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் இருக்குது, டார்சஸ் இருக்குது, மெட்டாடார்சஸ் இருக்குது, phalanges or toe bones இருக்குது. Foot support our body weight. It also help to forward walking and running. The tarsus is made up of 7 bones. It is also called as tarsals. The metatarsus consists 5 bones.
they are called as metatarsals. The arrangement of the metatarsals is parallel to each other. They also contain 14 phalanges. It is also occurs in toes. The toe bones also smaller than fingers. ஃபுட் வந்து பாடி வெயிட்டை தாங்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் முன்பக்கமாக வால்க் பண்ணுறதுக்கு ரன் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இதில் 7 போன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு பேர் டார்சல்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம். மெட்டாடார்சஸில் 5 போன்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு பேர் மெட்டாடார்சல்ஸ் அப்படி சொல்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் மெட்டாடார்சல்ஸ் வந்து ஒன்று ஒன்று பேரலாக இருக்கும். இதில் வந்து 14 பேலஞ்சஸ் இருக்குது, டோ போன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஃபிங்கரை காட்டிலும் ஃபிங்கர் போன்ஸை காட்டிலும் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எ டிபிக்கல் லாங் போன். A typical long bone is contain diaphysis, epiphysis and membrane. They also have tubular diaphysis or salt. It is a color of the bone. They contain central medullary cavity or marrow cavity. Epiphyses are called as bone ends. The interior or inside of the bone is spongy in nature. They also contain red marrow. Where the diaphysis and epiphysis meet, it is called as metaphysis. ஸோ லாங் போனோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோம்னா அதில் 3 பகுதி இருக்குது. டயாபைசிஸ், எபிஃபைசிஸ் அண்டு மெட்டாஃபைசிஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லை மெம்பரேன் கவரிங் இருக்கும். ஸோ டியூபுலர் போர்ஷனுக்கு பேர் டயாபைசிஸ் அப்படி சொல்கிறோம். அது காலர் போன்ஸ் இருக்கும். சென்ட்ரல் கூடிய கேவிட்டிக்கு பேர் மெடுலரி கேவிட்டி ஆர் போன் மேரோ கேவிட்டி. இன்சைட் ஆஃப் தி போனில் பார்த்துன்னு ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும். அதில் ரெட் மரோ இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் டயாபைசிஸும் எபிஃபைசிஸும் மீட் பண்ணக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு பேர் தான் மெட்டாஃபைசிஸ். External surface is double layered. They also contain double layered membrane. It is called as periosteum. The outer fiber layer is dense and irregular nature. They are also made up of irregular connective tissues. The inner layer is osteogenic layer. They consist osteoblasts, bone forming cells. Secret bone matrix elements. They also contain osteoclast. Osteoclast mean bone destroying cells. Old cells are destroyed. They also form new cells. போனோட எக்ஸ்டர்னல் சர்ஃபேஸ் வந்து டபுள் லேயர் மெம்பரேன் இருக்கும், அதுக்கு பேர் பெரியாஸ்டியம். அவுட்டர் லேயரை சுற்றியும் டென்ஸ் இதில் கண்டென்ட் டிஷ்யூ இருக்கும். இன்னர் லேயரில் வந்து ஆஸ்டியோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு பேர் போன் ஃபார்மிங் செல். இது வந்து போன் மேட்ரிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் செக்ரேட் பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இல்லை ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் செல் இருக்குது, அதுக்கு பேர் போன் டெஸ்ட்ராயிங் செல்ஸ். ஸோ கண்டெயின் ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டெம் செல்ஸ் அண்டு ஆஸ்டியோஜெனிக் செல்ஸ். ப்ரோஸ்டோமியம் இஸ் richly supplied with nerve fibers, lymphatic vessels and blood vessels. Internal bone surface contain some connective tissues membrane. It is called as endosteum. Endosteum covers spongy bones line. It also contain both osteoblast and osteoclast cells. Between the epiphysis and diaphysis, they have epiphyseal plate. It is called as growth plate. It helps to growth of bone. Muscle fatigue. தசைப்பிடிப்பு. A form inability of muscle contract. They occurs after repeated muscle contraction. Formed by due to lack of ATP. Same time accumulation of lactic acid. Lactic acid is formed by anaerobic respiration. anaerobic breakdown of glucose. மசில்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது ஏன்னா அதில் குளுக்கோஸ் தீர்ந்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் மடி வந்து ரிப்பீட்டடாக மசில் கான்ட்ராக்ஷன் ஆக முடியாது. இது எதனால் ஏற்படுதுன்னா ஏடிபி லெவல் வந்து குறையனால. அப்போ ஏடிபி குறையும்போது உடனே அனரோபிக் பிரேக் டவுன் மூலம் குளுக்கோஸை உடச்சி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏடிபி ஃபார்ம் ஆகும். இந்த சமயத்தில் அதிகமான லாக்டிக் ஆசிட் வந்து மசில்ஸில் அக்குமுலேஷன் ஆகிடும். மசில் ஏட்ரோபி, தசை நலிவுறுதல். இட் அக்கர்ஸ் டிக்ளைன் ஆர் cessation of muscular activity. It occurs reduction of size of muscles and it make muscle to become weak. Occurs in chronic bedridden patients. மசில் ஏட்ரோபி அப்படிங்கிறது மசில்ஸோட ஆக்டிவிட்டி வந்து குறைஞ்சி போயிடும், இல்லை ஸ்டாப் ஆகிடும். இது காரணம் என்னன்னு கேட்டோம்னா மசில் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாயிரும், அதே சமயத்தில் மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக் ஆயிரும். மேக்ஸிமம் க்ரோனிக் பெட் ரிட்டர்ன் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். 2 நாளைக்கு படுத்து படிக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும். மசில் புல். Actually it is called as muscle tear. Traumatic pulling of muscle fiber is leads to muscle tear or sprain. மசில் புல்னா மசில் ஃபைபர்ஸ் தான் டேமேஜ் ஆகிடுது. ஸோ திடீர்னு அதிகமாக அழுத்தத்தை கொடுக்கும்போது மசில் ஃபைபர் வந்து டேமேஜ் ஆகிரும். Occurs due to sudden stretching of muscle beyond the point of elasticity. Back pain is formed by muscle pull. It occurs due to improper posture with sitting for long hours. மசில்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான் சுருங்கன்னு இருக்குது. அதை காட்டிலும் சடனாக அதிகமாக சுருங்குச்சுன்னா
மசில் புல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும், அதாவது மசில் டயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். மசில் புல் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் ப்ராப்ளம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம இம்ப்ராப்பர் பொசிஷனில் ரொம்ப நேரத்துக்கு உட்காந்துருந்தோம்னா மசில் புல் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ். Exercise also called as physical activity. They also have 4 types. They are endurance, strength, balance, and flexibility. Endurance are aerobic activities. It increases breathing rate. It also increases heart rate. They keep the circulatory system. They improve all over the fitness. It make the muscles are stronger. Balance exercise. It helps to prevent common problem in older adult. Many strengthening exercises also improve balance. It is flexibility exercise. It helps to strengthen the body muscles and joint movements. The regular exercise can produce the following benefits and physical changes. The muscles grow larger and strengthen. They maintain their heart rates. The more enzymes are synthesized in muscle fibers. It is also occurs in exercise. Same time, ligaments and tendons become stronger. Joints also more flexibility. Protected from heart attack. Influences hormonal activity. So exercise பண்ணும்போது muscle strong ஆகும், heart rate அதிகமாகும், enzyme அதிகமாக secrete ஆகும், tendon and ligaments இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும். tendon ligament வந்து connective tissues. ஜாயின்ஸோட ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாகும், ஹார்ட் அட்டாக் வராமல் பாதுகாப்பாக இருப்போம், ஹார்மோன்ஸ் ஆக்டிவிட்டி அதிகமாகும். இட் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ்ஸ் கான்ஜெனிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இட் ப்ரிவென்ட் ஃப்ரம் ஒபிசிட்டி. இட் ப்ரொமோட் கான்ஃபிடன்ஸ் சிஸ்டம். இட் ஆல்சோ லீட்ஸ் டு குட் குவாலிட்டி டு லைஃப். இட் ப்ரிவென்ட் டிப்ரெஷன், ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் anxiety. Increases metabolic activity of our body. Same time, they also improve RBC level in our body. It increases heart rate and cardiac output. It helps to strengthen our muscles and bones. எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது பிறக்கும்போது ஏற்படக்கூடிய சில குறைபாடுகளை சரி பண்ண முடியும், ஒபிசிட்டி வராமல் தடுக்க முடியும், கான்ஃபிடன்ஸும் ஒரு நல்ல மதிப்பும் உருவாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் லைஃப் வந்து நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும், டிப்ரெஷன் இருக்காது, ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது, பதற்றம், பயம் இது இருக்காது. மெட்டபாலிக் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும், ஆர்பிசி லெவல் ரொம்ப அதிகமாகும், ஹார்ட் ரேட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும், கார்டியாக் அவுட்புட் அதிகமாகும், மசில்ஸ் அண்ட் போன்ஸோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகும்.